السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سید ذاتی کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میرا کوئی ناول پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں یہ دریا پار کرنا ہے کی 5ویں قسط۔ پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا کیونکہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے روزانہ کی طرح امی کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس وقت سونا بھی تھا کیونکہ اس کا معمول بھی یہی تھا۔ اس لیے برتن سمیٹ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ امی سو گئی ہوں گی تب اس نے بیگ سے فرحانہ کے بھائی کا فون نمبر نکال کر لابی میں آ گئی۔ بہت احتیاط سے ڈائل کیا تو دوسری طرف غالباً آپریٹر تھی۔ یس، سکندر صاحب سے بات کروائیں، اس نے فوراً کہا تو ادھر سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ میں ان کے گھر سے۔ اس نے اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا تو چند لمحوں کے سیکنڈ کے بعد سکندر کی آواز آ گئی۔ ہاں کون؟ جی میں عافیہ، اس نے بہت سنبھل کر کہا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا عافیہ کون؟ جی سمیر بھائی کی بہن۔ اس نے مزید اپنا تعارف کروایا۔ اوہ کیسی ہیں آپ؟ اب اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ وہ اسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، جب ہی فوراً اصل بات پر آ گئی۔ وہ بھی غالباً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جی فرمائیے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز اپنے والدین سے کہیں کہ وہ بدلے کی شرط ہٹا کر صرف سمیر بھائی کی بات کریں۔ اس نے جو سوچا تھا وہی جلدی سے بول دیا تو دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، چند لمحوں کے بعد اس نے پکار کر پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو پھر کیا کروں؟ وہ جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بولے۔ آپ مجھے اس پریشانی سے نکالیں، مجھے یقین دلائیں کہ آپ کی طرف سے اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے جھنجھلاہٹ چھپا کر کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا اور کوئی حکم؟ شکریہ، اور بس یہ کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی اور ایک بار پھر شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر وہ لمبی تان کر احساس ہوئی کہ شام میں اس کو امی نے آ کر اٹھایا اور ساتھ میں رابیر کی امی اور بہن کے آنے کا بھی بتایا، تو وہ جو اٹھنے میں بہت سستی کر رہی تھی ایک دم ہوشیار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور امی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی امی نے منع نہ کیجیے گا۔ پھر امی قدرے تشویش سے بولی پھر کیا کروں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ کو میں نے رابیر کے بارے میں سب بتایا تھا نا۔ ہاں، لیکن ادھر میں فرحانہ والوں کو کیا جواب دوں گی؟ امی پلیز ادھر کی فکر نہیں کریں، میرا مطلب ہے ادھر آپ منع کر دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ سمیر بھائی کی شادی فرحانہ ہی سے ہوگی۔ وہ بہت آرام سے امی کو حیران چھوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو کچن کا رخ کیا اور چائے کے ساتھ بسکٹ نمکو وغیرہ موجود تھے لے کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے اماں کو سلام کر کے زرینہ کو گھور کر دیکھا جو حسب عادت اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ وہ اس وقت اس کی ہنسی میں شوہی بھی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، اماں نے اسے دعا دی۔ پھر وہ چائے بنانے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد زرینہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو وہاں ندا موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کون آیا ہے؟ یہ رابی کی بہن ہے، اس نے جواب میں زرینہ کا تعارف کروایا تو ندا نے میں نے حیث نظروں سے اس کو دیکھا
ओह, रणबीर भी आया है, वो क्यों आएगा? उसने निदा को घूर कर कहा। फिर ये किसके साथ आई है ये पूछना चाहती हूँ। अरे बाबा, अपनी अम्मा के साथ आई है। ज़ीना, तुम बुरा नहीं मानना, इसे फजूल बोलने की आदत है, उसने जवाब के साथ ज़रीना से कहा। तो निदा बराह रास्त ज़रीना से पूछने लगी, इसका रिश्ता लेकर आई हो? जी, ज़रीना हंसी थी। मेरी तरफ से हाँ है, चाहो तो कल ही बारात लेकर आ जाना। निदा ने ज़रीना की हंसी से महफूज होते हुए कहा तो वो दांत पीस कर इसे झपटना चाहती थी। अम्मी आकर ज़रीना से बोली, बेटी तुम्हारी अम्मा जा रही हैं? अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। ज़रीना इससे कहकर अम्मी के साथ चली गई तो निदा बेड पर गिरते हुए बोली, यार बहन तो बहुत प्यारी है और वो भी बहुत हैंडसम होगा, उसने फ़ौरन कहा। तो निदा पहले हंसी पर संजीदा होकर पूछने लगी, और इसके बदले वाले रिश्ते का क्या हुआ? वो जो इसके भाई का रिश्ता था, मैंने मना कर दिया। मेरा मतलब है, वो निदा के पास बैठकर अपना कारनामा बताते हुए खिलखिलाने लगी। अगले रोज़ जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अम्मी ने यह कहकर रोक दिया कि समीर के ससुराल वाले आने वाले हैं, जिस पर इसने कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि अपनी तरफ से इसे इत्मीनान हो गया था कि इसका ख्याल था कि आज वो लोग बदले की शर्त हटाकर सिर्फ समीर की बात करने आएंगे। इसलिए दोपहर तक वो घर की सफाई सुथराई में लगी रही। इस दौरान दोपहर का खाना भी बना दिया। जब अम्मी के साथ खाना खाने बैठी तो बहुत शौक से पूछने लगी, कब तक होगी समीर भाई की शादी? सिर्फ समीर की नहीं, तुम दोनों की शादी, अम्मी ने कहा। तो उसका नवाला उठता ही हाथ रुक गया। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू ने सिकंदर के लिए हामी भर ली है, अम्मी ने बताया। तो वो चिकरा गई। क्यों हामी भर ली? मुझसे पूछे बगैर? मुझे नहीं करनी वहाँ शादी। बेकार बातें मत करो, अम्मी नागवारी से बोली। समीर कह चुका है कि वो सिर्फ रहाना के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, और हमें हर हाल में इस शादी करना चाहते हैं, क्योंकि घर में रौनक उसी के बाल बच्चों से होगी। तुम तो अपने घर की हो जाओगी। कितनी देर तक सुनाटे में अम्मी को देखे गई, फिर बोली तो उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। आपको सिर्फ समीर भाई की खुशी अजीज़ है, तुम भी खुश रहोगी। सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है, अम्मी ने उसकी तरफ देखकर इसे बोला। वो इन्हें झंझोड़ना चाहती थी, लेकिन जान गई थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेटे की मोहब्बत अम्मी ने इसकी तरफ दिल में पत्थर रख लिया था। इससे वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर तमाम रात मसरूफ़ रही, रोती रही, और दोपहर को सिकंदर का नंबर डायल करती रही। कभी वो मीटिंग में होता, कभी किसी और काम में मसरूफ़ होता। पता नहीं वाकई मसरूफ़ था या इसके साथ बात नहीं करना चाहता था। उसने बहरहाल तय कर लिया था कि इससे पूछेगी ज़रूर कि वो इसके साथ क्यों इस तरह का खेल खेल रहा है। इससे इसने अपनी कोशिश तर्क नहीं की, जबकि डायल घुमा घुमा कर इसकी उंगलियां थक गई थी और गुस्सा अलग बस नहीं चल रहा था कि सामने जाकर इसका मुंह नोच ले। आखिर 5 बजे से कुछ देर पहले वो लाइन पर आया और गुस्से में पागल हो रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही जो मुंह में आया कहेगी, आप इंतहाई झूठे और बेईमान आदमी हैं। आप मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। याद रखें, अगर मेरी आपके साथ शादी हो गई तो आपको मेरी तरफ से कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इसने रिसीवर पलट दिया। वो अपनी सारी कोशिशों और तदबीरों में नाकाम हो गई थी, और अब वो सबसे ज़्यादा शाकी अम्मी से थी, जिन्होंने समीर भाई की खुशी की खातिर उसकी खुशी को रद्द कर दिया था। समीर भाई के बाल बच्चों से इस घर में रौनक होगी। खुश रहें अपनी रौनकों में। वो कभी पलट कर इस घर में नहीं आऊँगी। जाने कब से वो घुटनों में सर दिए यही सोच रही थी। अम्मी 2-3 बार उसके कमरे में झांक कर गई थी, फिर शायद उन्होंने निदा ही को बुलाकर इसके पास भेजा था। निदा ने इसके पास बैठकर आहिस्ता से इसका कंधा हिलाया तो वो घुटनों से सर निकाल कर इसे देखने लगी।